college, and today's topic is clocked SR flip-flop. So we already know what is meant by flip-flop. Flip-flop is a bistable device, or it is a logic circuit which stores one bit of information. One bit of binary data ni store చేసుకుంటే దాన్ని ఏమంటాం మనం flip-flop అంటాం. Coming to the any flip-flop, there is a logic symbol, logic circuit, truth table and timing diagram. ఈ 4 టాపిక్స్ తెలుసుకుంటే సరిపోతుంది. So let us go for logic symbol. So in the logic symbol, it contains how many number of inputs and outputs. So logic symbol లో ఏం చేస్తామంటే ఇన్పుట్స్ ఏంటి, అవుట్పుట్స్ ఏంటి, ఒక బాక్స్ పెట్టేసి రిప్రజెంటేషన్ ఇస్తాం. సో దిస్ వన్ ఈస్ ఎస్ఆర్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్. ఎస్ఆర్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్, ఫ్లిప్ ఫ్లాప్, ఎఫ్ఎఫ్ అంటాం, ఎస్ఆర్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్. సో దీనికి ఫస్ట్ ఇన్పుట్ ఏంటి, ఎస్ఆర్, ఎస్ఆర్, అండ్ వన్ మోర్ సిగ్నల్ ఏం కొంటాం, క్లాక్. ఓకేనా, 3 ఇన్పుట్స్ ఉంటాయి, ఎస్ఆర్, క్లాక్. సో క్యూ అండ్ క్యూ బార్, క్యూ అండ్ క్యూ బార్, క్యూ, క్యూ బార్. దీస్ 2 are outputs and this one is called as logic symbol. These 3 are inputs. ఇవి inputs. Okay na. So this circuit is called as logic symbol. ఒక ఇన్పుట్ కి అవుట్పుట్ కి మధ్యలో రిలేషన్ ఉంటే దాన్ని ఏమంటాం, లాజిక్ సింబల్ అంటాం. కమింగ్ టు ద లాజిక్ సర్క్యూట్. సో లాజిక్ సర్క్యూట్ కంప్లీట్లీ implemented by what are the gates used in the flip-flop. Example, it contains NAND latch. Including NAND latch, the circuit contains. So 2 NAND gates ఉంటాయి. ఈ 2 NAND gates కి ఇన్పుట్ డేటాని ఫస్ట్ ఇన్పుట్, సెకండ్ ఇన్పుట్, ఫస్ట్ ఇన్పుట్ క్లాక్ అంటాం. ఓకేనా, ఎస్ అనే ఇన్పుట్ ఇక్కడ కనెక్ట్ చేస్తాం, ఆర్ అనే ఇన్పుట్ ఇక్కడ కనెక్ట్ చేస్తాం. ఓకేనా, సో దీనికి ఒక ల్యాచ్ యాడ్ చేస్తాం. దెర్ ఇస్ ఎ NAND గేట్ కాంబినేషన్. ఇక్కడ ఒక ల్యాచ్ యాడ్ చేస్తాం. ఓకేనా, క్యూ, క్యూ బార్. ఓకే, సో దీని సెకండ్ ఇన్పుట్ అనేది దీనికి ఫీడ్బ్యాక్ లాగా ఉంటుంది, ఈ అవుట్పుట్ అనేది దీనికి ఫీడ్బ్యాక్ లాగా ఉంటుంది. అండ్ దిస్ వన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ల్యాచ్. NAND latch అంటాం, NAND latch, NAND latch. And the entire circuit is called as logic circuit. Logic circuit. Okay, symbol, logic circuit. So truth table. So truth table completely depends upon input and output values. Truth table. సో ట్రూత్ టేబుల్ డిజైన్ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఇన్పుట్స్ ఎన్ని కనెక్ట్ అయిపోయాయి, అవుట్పుట్స్ ఎన్ని తీసుకున్నాం, వాటికి రిలేషన్ డ్రా చేస్తే సరిపోతుంది. సో ఈ లాజిక్ సర్క్యూట్లో ఇన్పుట్స్ అవుట్పుట్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా, సో ఇన్ ద ట్రూత్ టేబుల్ ఆల్సో సేమ్ వాల్యూస్. ఇన్పుట్స్ ఏంటి, వాట్ ఆర్ ద ఇన్పుట్స్? సో ఇన్పుట్స్ ఏం తీసుకున్నాం, క్లాక్ ఈజ్ ద కామన్ ఇన్పుట్. నెక్స్ట్ ఏం తీసుకున్నాం, ఎస్, S, and one more input, R. So these are the inputs. Outputs ఏం తీసుకున్నాం, what are the outputs, Q, Q bar. These 3 are inputs, Q and Q bar. And the next condition is called as mode of operation అంటాం. సో అది ఏంటనేది ఇక్కడ రాస్తాం, mode of operation. Okay, ఇన్పుట్స్ ఏంటి, క్లాక్ కామన్ ఇన్పుట్,
clock is the common input, S are inputs. Okay na. If there are 3 inputs, clock, S are 3 inputs unte, how many number of possible condition? 2 power n. 3 inputs unnai. So 3 inputs unte 2 power n, where n stands for number of inputs. 2 cube is nothing but 8 possible conditions raval. Let us see here 8 possible condition. 0 0 0, 0 0 1, 0 1 0, 0 1 1, 1 0 0, 1 0 1, 1 1 0, and the last condition triple. Clocked SR flip-flop, whenever clock equal to 0, flip-flop అనేది on condition లో ఉండదు. So it is a level clocked flip-flop, means whenever clock equal to 1, then only flip-flop is on condition. Clock equal to 0 తీసుకుంటే ట్రూత్ టేబుల్ లో flip-flop అనేది on condition లో ఉండదు. Nothing but it maintains previous data output. Clock equal to 0 అప్లై చేసామంటే flip-flop maintains previous data output. So previous data ఏదైనా ఉండని data output values అనేవి మనకు వస్తాయి. Let us see ఎలా వస్తాయంటే no change అంటాం దాన్ని. No change, no change, no change. ఏదైనా కావచ్చు. No change is nothing but 1 0 or 0 1. No change, no change, no change, no change, no change. సో ఇక్కడ వరకు క్లాక్ ఈక్వల్ టు 0 ఉంటే నో చేంజ్ వచ్చేస్తుంది. డేటా మే బి 1 0 ఆర్ 0 1. సో దాన్ని నో చేంజ్ కండి. వెన్ ఎవర్ క్లాక్ ఈక్వల్ టు 1, నౌ ద ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ ఈస్ 1. క్లాక్ ఈక్వల్ టు 1 అప్లై చేశాను. నౌ ద ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ ఈస్ ఆన్ కండిషన్. ఇక్కడ ఏం అడిగాడు? S0 R 0, S వాల్యూ 0, R వాల్యూ 0. సో S వాల్యూ 0, R వాల్యూ 0 ఉంది. సో 0 1 ఇక్కడ అప్లై చేశాను. 0 into 1 NAND గేట్ అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది? 1 వస్తుంది. 1 into 0 NAND గేట్ అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది? 1 వస్తుంది. ఇక్కడ 1 వస్తుంది, 0 వస్తుంది. దీని ప్రిసీడింగ్ డేటా మనకు ఫీడ్బ్యాక్ డేటా కావాలి. ఈ ఫీడ్బ్యాక్ డేటా ఈ నుంచి ఫీడ్బ్యాక్ డేటా కావాలి. వాల్యూ డేటా నుంచి ఏమొస్తుందంటే మేబీ 1 0 or 0 1. ఈవెన్ దో క్లాక్ ఈక్వల్ టు 1 ఉన్నా సరే R వాల్యూ 0, S వాల్యూ 0 ఉంటే ఏమొస్తుంది? నో చేంజ్, నో చేంజ్. అండ్ ది మోడ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ ఈ నో చేంజ్ ఉన్నంత వరకు దాన్ని ఏమంటామంటే ఈ కండిషన్స్ ని మనం హోల్డ్ లో పెడతాం. హోల్డ్ కండిషన్. whenever clock equal to 1, now the flip flop is on condition. Flip flop అనేది on condition లో ఉంటుంది. S వాల్యూ 0, R వాల్యూ 1. సెట్ S అంటే సెట్ వాల్యూ 0, రీసెట్ వాల్యూ 1. సో 0 1 తీసుకుంటే ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, సెట్ వాల్యూ 0 ఉండి రీసెట్ వాల్యూ 1 ఉంటే సింపుల్ గా బ్లైండ్ గా రాసేయండి 0 1. ఈ 0 1 యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇట్లా రాసేయండి. అండ్ దిస్ కండిషన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ రీసెట్ కండిషన్. రీసెట్ కండిషన్ ఎలా వస్తుంది రీసెట్ అంటే క్లాక్ ఈక్వల్ టు 1, S వాల్యూ 0, R వాల్యూ 1 అన్నాడు. సో 0 1. సో 0 1 అంటే అవుట్పుట్ డేటా ఏమొస్తుంది? NAND గేట్ ట్రూత్ టేబుల్ గుర్తుపెట్టుకోండి. సో 0 1 ఇచ్చినప్పుడు అవుట్పుట్ డేటా 1 వస్తుంది NAND గేట్ ట్రూత్ టేబుల్ నుంచి. నెక్స్ట్ 1 into 1 ఇస్తే NAND గేట్ AND కి అపోజిట్ 0 వస్తుంది. సో 1 క్యూబ్ వాల్యూ ఎంత రావాలి? మనకి 0 రావాలి. కాబట్టి 1. ఈ డేటా 1 or 0 ఏదైనా అయి ఉంటుంది. ఓకేనా? ఈ డేటా 1 or 0, మేబీ 0 తీసుకుందాం. 1 into 0, సో 1 or 0 కాదు. సో క్యూ డేటా ఏం రావాలి? మనకి 0 రావాలి. కంపల్సరీ ప్రీవియస్ డేటా 1 ఉండాలి. 1 into 1 అవుట్పుట్ డేటా బికమ్స్ క్యూ ఈక్వల్ టు 0. సో ఈ 0 ఇక్కడికి ఇచ్చాను. 0 into 0 NAND లో అపోజిట్ లో. సో వాల్యూ ఎంత? దానికి అపోజిట్ 0. 0 into 0 0, దానికి అపోజిట్ వాల్యూ 1 వస్తుంది. 0 1 అలా రీసెట్ కండిషన్. నెక్స్ట్ క్లాక్ ఈక్వల్ టు 1, now the flip flop is on condition. దాంట్లో S వాల్యూ 1, R వాల్యూ 0. ఈ 1 0 ఉందిగా, ఈ 1 0 యాజ్ ఇట్ ఈస్ రాసేయండి 1 0. అండ్ దిస్ కండిషన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సెట్. క్యూ మేజర్ డేటా 0 ఉంటే రీసెట్ అంటాం. క్యూ మేజర్ డేటా 1 ఉంటే దాని సెట్ కండిషన్. ఇది కాంప్లిమెంటరీ డేటా, దీనికి అపోజిట్ వాల్యూస్ మనకు వస్తాయి. ఓకేనా? సో 1 0 అంటే S వాల్యూ 1, R వాల్యూ 0. సో 1 into 1 ఇస్తాం. 1 into 1 1, దానికి అపోజిట్ వాల్యూ కదా NAND అంటే 0 వస్తుంది. సో 1 into 0, దీనికి అపోజిట్ వాల్యూ 1 into 0, దానికి 0, దానికి అపోజిట్ వాల్యూ కదా 1 వస్తుంది. ఓకేనా? ఇక్కడ 0 వచ్చింది, 1 into, సో 0 వచ్చింది, ఇక్కడ 1 వచ్చింది. సో అవుట్పుట్ డేటా మనకి ఏం రావాలి? 1 0 రావాలి. 1 0 రావాలంటే డేటా కంపల్సరీ 0 or 1 ఏదైనా ఉండొచ్చు. ఓకేనా? 0 or 1. 0 into 1 1 0 కదా. 0 and 0 both values 0 or 1, 0 or 1 ఏదైనా ఉండండి. అవుట్పుట్ డేటా 1 వస్తుంది. 1 is given to here. సో 1 into 1 into 1 ఏమొస్తుంది? 0 వస్తుంది. అవుట్పుట్ డేటా becomes 1 0. నెక్స్ట్ క్లాక్ ఈక్వల్ టు 1,
S value 1, R value 1. So ఈ డేటా మనం clock equal to 1, S value 1, R value 1, S value 1, R value 1 అప్లై చేసాం అనుకోండి, ఏమొస్తుంది డేటా 1 into 1, అవుట్పుట్ డేటా 1 into 1 1, దాని కాంప్లిమెంటరీ కాబట్టి 0, 1 into 1 1, దాని కాంప్లిమెంటరీ కాబట్టి 0, ఈ 0 ఉంది, ఇక్కడ కూడా 0 ఉంది, 1 అప్లై చేసాం అనుకోండి, అవుట్పుట్ డేటా 1 వస్తుంది, 0 అప్లై చేసినా కూడా 1 వస్తుంది. సో ఇక్కడ 1 వచ్చినప్పుడు 1 into 0 0 వస్తుంది. సో నెక్స్ట్ 0 అప్లై చేస్తే 1 into 0 0కి అపోజిట్ కదా 1 వస్తుంది. సో ఇక్కడ 1 వచ్చింది, ఇక్కడ కూడా 1 వచ్చింది. సో పోనీ 0 అప్లై చేసాం, 0 into 0 1 వస్తుంది. అంటే బోత్ 1s వస్తాయి, బోత్ 0s వస్తాయి. యాజ్ పర్ రూల్ మనకి ఏంటంటే డేటా అనేది కాంప్లిమెంటరీ, ఇది 1 ఉంటే ఇది 0 ఉండాలి, 0 ఉంటే 1 ఉండాలి. సో ఈ కండిషన్ని మనం ఇన్వాలిడ్ అంటాం, తీసుకో invalid condition, and this one is called as data is called as raising, mode of operation is called as raising. జస్ట్ మనం ఇక్కడ వాల్యూస్ దేంట్లో సర్క్యూట్లో అప్లై చేస్తే ఎలా వస్తాయని ట్రూత్ టేబుల్ నుంచి తీసుకున్నాం. మీరు సింపుల్గా లాజిక్ సర్క్యూట్ నుంచి ట్రూత్ టేబుల్ గుర్తుపెట్టుకోండి. సో అప్ టు 100 నో చేంజ్, వెన్ ఎవర్ క్లాక్ ఈక్వల్ టు 1 ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ ఈజ్ ఆన్ కండిషన్, 0 1 ఇస్తే 0 1, 1 0 ఇస్తే 1 0. ఈ 2 కండిషన్స్ మెయిన్గా యూజ్ చేస్తాం ఫ్లిప్ ఫ్లాప్లో. సెట్ అండ్ రీసెట్ కండిషన్. సెట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ హై డేటా స్టోర్ చేసుకోవడానికి, రీసెట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ లో డేటా స్టోర్ చేసుకోవడం. సో ఈ 111 అనేది మనం ఇన్వాలిడ్ కండిషన్ యూజ్ చేస్తాం. సో దిస్ వన్ ఈస్ ట్రూత్ టేబుల్ ఆఫ్ timing diagram of clocked RS flip flop with the help of truth table. Truth table నుంచి టైమింగ్ డయాగ్రామ్ ఎలా డ్రా చేయాలో చూద్దాం. సో ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ వాల్యూస్ తీసుకొని టైమింగ్ డయాగ్రామ్ మనం డ్రా చేస్తాం. ఓకేనా. సో దిస్ వన్ ఈస్ ఫస్ట్ క్లాక్ ఇన్పుట్. ఓకేనా. క్లాక్ పల్స్ అనేది జనరల్ గా డేటా ఏముంది 1 0s. ఇలా స్క్వేర్ వేవ్ డ్రా చేస్తాం. దిస్ వాల్యూ 1, దిస్ వాల్యూ 0 1 0 1 0, సో అండి అలా. సో హయ్యర్ లెవెల్ ఈస్ 1, lower level is 0, again higher level is 1. Okay, right. So clock equal to 0. S value, one of the input is S and next input is R. These three are called as inputs. So వాటిల్లో మనం ఎగ్జామ్లో వచ్చినప్పుడు అన్ని కండిషన్స్ టైమింగ్ డయాగ్రామ్లో డ్రా చేయాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ యూ కెన్ టేక్ 3-4 కండిషన్, మేజర్ కండిషన్స్ టైమింగ్ డయాగ్రామ్లో డ్రా చేస్తే సరిపోతుంది. సో ఫస్ట్ ఎనీ కండిషన్ క్లాక్ ఈక్వల్ టు 1 తీసుకుందాం. క్లాక్ ఈక్వల్ టు 1, నేను రీసెట్ కండిషన్ తీసుకుంటున్నాను. Clock equal to 1, S value 0, R value 1. So clock equal to 1, S value 0, R value 1. So 1 అన్నప్పుడు ఒక స్టెప్ ఇలా ఇంక్రీజ్ చేసేయండి. 1 అన్నప్పుడు స్టెప్ అనేది ఇలా ఇంక్రీజ్ చేయండి. ఓకేనా. సో R value 1. Clock equal to 1, S value 0, R value. అవుట్పుట్ డేటా 0 1. అవుట్పుట్ డేటా Q వాల్యూ ఎంత వచ్చింది? 0 వచ్చింది. Q బార్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది? 1. 1 అన్నప్పుడు ఏం చేయమన్నాం? స్టెప్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేయాలి. అండ్ దిస్ కండిషన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్, మోడ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ రీసెట్. మోడ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ ఈస్ రీసెట్. నెక్స్ట్ క్లాక్ ఈక్వల్ టు 0 తీసుకోండి. ఎనీ కండిషన్ యూ కెన్ టేక్. క్లాక్ ఈక్వల్ టు 0. సో క్లాక్ ఈక్వల్ టు 0 తీసుకుందాం. క్లాక్ ఈక్వల్ టు 0, ఎస్ వాల్యూ 1, ఆర్ వాల్యూ 0 తీసుకుందాం. క్లాక్ ఈక్వల్ టు 0, ఎస్ వాల్యూ 1, ఆర్ వాల్యూ. ఎస్ వాల్యూ 1 అంటే ఒక స్టెప్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి, రైట్. ఆర్ వాల్యూ 0 అని, సో 0 కండిషన్ ఇలా రాస్తాం. ఆర్ వాల్యూ 0. అవుట్పుట్ డేటా ఏమొచ్చింది? క్లాక్ ఈక్వల్ టు 0, ఎస్ వాల్యూ 1, ఆర్ వాల్యూ 0. అవుట్పుట్ డేటా ఈస్ నో చేంజ్. నో చేంజ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అవుట్పుట్ డేటా బేబీ 0 1 ఆర్ 1 0. 0 డ్రా చేసిన ప్రాబ్లం లేదు, 1 డ్రా చేసిన ప్రాబ్లం లేదు. సో అవుట్పుట్ డేటా 1 డ్రా చేస్తే కాంప్లిమెంటరీ డేటా మస్ట్ అండ్ షుడ్ 0. అండ్ దిస్ కండిషన్, మోడ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ హోల్డ్ కండిషన్. హోల్డ్ ఆపరేషన్ అంటాం. కండిషన్ ని మనం డేటాని హోల్డ్ లో పెడుతున్నాం అనమాట, యూజ్ చేయట్లేదు. నెక్స్ట్ క్లాక్ ఈక్వల్ టు 1, సెట్ కండిషన్ తీసుకుందాం. క్లాక్ ఈక్వల్ టు 1, ఎస్ వాల్యూ 1, ఆర్ వాల్యూ 0 తీసుకుందాం. క్లాక్ ఈక్వల్ టు 1, ఎస్ వాల్యూ 1, ఆర్ వాల్యూ 0, ఆర్ వాల్యూ 0. అవుట్పుట్ డేటా ఏమొచ్చింది? 1 0. అవుట్పుట్ డేటా వాల్యూస్ 1 0. ఓకే, అర్థమవుతున్నాయా వాల్యూస్? క్లాక్ ఈక్వల్ టు 1, ఎస్ ఈక్వల్ టు 1, ఆర్ ఈక్వల్ టు 0. క్లాక్ ఈక్వల్ టు 1, ఎస్ ఈక్వల్ టు 1, ఆర్ ఈక్వల్ టు 0. అవుట్పుట్ డేటా 1 0. అండ్ దిస్ కండిషన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సెట్ కండిషన్. ఈ కండిషన్ ని సెట్ అంటాం. నెక్స్ట్ క్లాక్ ఈక్వల్ టు 0. క్లాక్ ఈక్వల్ టు 0 తీసుకున్నాడు. సో క్లాక్ ఈక్వల్ టు 0, ఎస్ వాల్యూ 0, ఆర్ వాల్యూ 1 ఏదో ఒకటి తీసుకోండి. క్లాక్ ఈక్వల్ టు 0, ఎస్ వాల్యూ 0 తీసుకుందాం.
ఆర్ వాల్యూ 1 తీసుకుందాం. ఓకేనా, క్లాక్ ఈక్వల్ టు 0, ఎస్ వాల్యూ 0, ఆర్ వాల్యూ 1. అవుట్పుట్ డేటా ఏమొచ్చింది? అగైన్ నో చేంజ్ కండిషన్. నో చేంజ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అవుట్పుట్ డేటా 1 0 ఆర్ 0 1. ఇది 1 కదా, 1 0 ఆర్ 0. సో మీరు 0 డ్రా చేస్తే 0 అవుట్పుట్ డేటా, ఈ 0 డ్రా చేసినప్పుడు కాంప్లిమెంటరీ అనేది 1 డ్రా చేయాలి. 0 1 ఆర్ 1 0 అపోజిట్ కండిషన్. అండ్ దిస్ కండిషన్ is called as hold condition. ఈ కండిషన్ హోల్డ్ కండిషన్. యూ కెన్ టేక్ లాస్ట్ కండిషన్, clock equal to 1, s equal to 1, r equal to 1. So clock equal to 1, s equal to 1, r value also 1. Output data is invalid. Invalid అని ఎప్పుడు అంటామంటే both are complementary outputs. అంటే ఇది 0 ఉంటే 1 రావాలి, 1 ఉంటే 0 or 1 అపోజిట్ వాల్యూ. అలా కాకుండా బోత్ 1s కానీ బోత్ 0s కానీ వచ్చాయనుకోండి, దాన్ని మనం ఏమంటామంటే ఇన్వాలిడ్, యూజ్ చేయమన్నమాట. ఓకేనా, సో ఇక్కడ వాల్యూ 1 వచ్చిందంటే క్యూ బార్ ఆల్సో 1. అలా యాజ్ పర్ రూల్, కాంప్లిమెంటరీ రూల్, క్యూ అండ్ క్యూ బార్ అపోజిట్ వాల్యూస్ కాబట్టి ఇది మనకు పాసిబుల్ అవ్వదు. సో దీన్ని ఏమంటాం మనం? రేజింగ్ కండిషన్, డేటా రైజింగ్. ప్రాక్టికల్గా మనం క్లిక్ పైన కూడా చేసుకోవచ్చు ఎక్సెప్ట్. సో దిస్ ద టైమింగ్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ క్లాక్డ్ RS ఫ్లిప్ ఫ్లాప్.